Hello dear, I hope everyone fine. So I am P. Bala, Assistant Professor in Civil Engineering, College of Engineering, Pathanavaram. Today I would like to present the topic in disaster management, that is Module 4, Types of Anthropogenic Disaster 1, that is soil degradation. So we know in disaster management, K2 syllabus, second and third module deals with natural disaster, and the fourth and fifth module deals with anthropogenic disaster. In anthropogenic disaster, we all know that man-made, or we can call this artificial disaster. In this, I would like to cover soil degradation. എന്താണ് soil degradation? അതിൻ്റെ causes എന്താണ്? What are the effects? Why we concern for this? ആ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, let's go for the presentation. Degradation. It simply means the decline in soil quality which comes about due to aspects such as improper land use, agriculture, pasture, urban or industrial purposes. Right? That is nothing but it's a decline in soil conditions caused by its improper use or poor management, usually for agricultural, industrial or urban purposes. And no, it is a serious environmental problem we are facing today. And we all know that soil are a fundamental natural resource and or the basis for all terrestrial life. It's very important. Avoiding soil degradation is crucial to our well-being. So it involves the decline of the soil physical, biological and chemical state. സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല സോയിലിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഇത് വേരി ചെയ്യും. Okay, due to many reasons we have, right? For example, if you are saying that it's physical means, when you call about this as physical factors, we can say the rainfall, surface runoff, flood, wind erosion, mass movement result all in the loss of fertile top soil, thereby declining soil quality. And when you coming for the biological factors also, we all know that biological factors refers to the human and plant activities that tend to reduce the quality of life. Some bacteria and fungi overgrowth in an area can also highly impact the microbial activity of the soil through biochemical reactions. Therefore, what happens to this? It reduces the crop yield and the suitability of soil productivity capacity. That is, it reduces the crop yield and also stability of soil productivity capacity. Okay. For example, let us take the human activities. Human activities we can say poor farming practices. അത് നമ്മളെ സോയിലിൻ്റെ ന്യൂട്രിയനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് പൂവർ ഫോമിങ് പ്രാക്ടീസ് മീൻസ് ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. അറിയാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ കണക്കറിയാതെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് ഡിമിനിഷസ് ദ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി. റൈറ്റ്? സോ ഫിസിക്കലിനും ബയോളജിക്കലും കെമിക്കലും ഒരേപോലെ ഈ സോയിലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. That is, it involves the decline of the soil's physical, biological as well as chemical state. ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫിസിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബയോളജിക്കൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ കെമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ആൽക്കലിനിറ്റി ഓർ അസിഡിറ്റി ഓർ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഓർ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് അണ്ടർ ദ കെമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. റൈറ്റ് അല്ലേ? ആൽക്കലിനിറ്റി ആവാം, ഓർ അസിഡിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, അസിഡിറ്റി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് ആവാം. ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, and it's mainly caused by some salt build-up and leaching of nutrients which corrupt the quantity of soil by creating some undesirable changes. അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ സോയിൽ ഫിസിക്കൽസ്, ബയോളജിക്കൽ, കെമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സം കേസസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ എറോഷൻ, വിൻഡ് എറോഷൻ, സാലിനിറ്റി, ലോസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ, ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിക്ലൈൻ, സ്ട്രക്ചറൽ ഡിക്ലൈൻ, മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, സോയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ, സോയിൽ അസിഡിറ്റി ഓർ ആൽക്കലിനിറ്റി. അല്ലേ? ഇതെല്ലാം റീസൺസ് നമുക്ക് സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സി ദിസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഷോയിങ് ദ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ. അത് നല്ല ആറിഡായിട്ട്, എയറബിൾ ലാൻഡായിട്ടാണ്, നല്ല ഡ്രൈ ആയി, വാട്ടറൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെടിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ്, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസേൺ ഫോർ us? എന്ന് നമ്മളിത് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് there is anything to concern for this? Definitely ഉണ്ട്. Because degradable soil may decrease the amount of crops that we can grow or their quality. നമ്മളെ ഡീഗ്രേഡ് ആയുള്ള സോയിൽ ക്രോപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ കുറയ്ക്കും. ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ആണ് ക്രോപ്പ്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗ്രോ ഓർ ദെയർ ക്വാളിറ്റി. സോയിൽ ഇറോഷൻ ക്യാൻ നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി. വാട്ടർ ക്വാളിറ്റീനെ നെഗറ്റീവായിട്ടത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. And also healthy soil support vegetation that buffer against strong winds from hurricanes, rising flood waters and other natural disasters and their effects. And also soil degradation is a widespread problem that affect globally. ഈ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോയിൽ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്നുവെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബേസിസിലായാലും അല്ല എനി ബേസിസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫിന് ആയാലും വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിക്ക് ആയാലും എല്ലാത്തിനും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നമ്മൾ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ എല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ലോസ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിഡ് കണ്ടീഷനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി കാൺ യൂസ് ദാറ്റ് സോയിൽ ഫോർ ഫർദർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസസ്. അത് ഒന്നിനും പ്രയോജനമില്ലാതെ വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്കൊന്നുമേ ചെയ്യാനില്ല. ആ മണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും? ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 147 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോയിൽ ഡിഗ്രി ടിൽ നൗ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വെക്കുമ്പോൾ. ബട്ട് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ 147 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡാണ്. അതിൽ 94 ഹെക്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ എറോഷൻ കൊണ്ട്, ചിലത് ആസിഡിഫിക്കേഷൻ, സം ഫ്രം ഫ്ലഡിങ്, some from wind erosion, some from salinity, and 7 from a combination of all these factors. റൈറ്റ്, മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലേ? ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാട്ടർ എറോഷൻ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അസിഡിറ്റിയോടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലത് ഫ്ലഡ് ആയിരിക്കാം. ചിലയിടത്ത് വിൻഡ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. സോ മണ്ണൊക്കെ എറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. സോ അങ്ങനെ ലോസ് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ. ദെൻ സം പ്ലേസസ് വി കൻ ഫൈൻഡ് സാലിനിറ്റി. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ചിലയിടത്ത് ഫ്ലഡിങ്ങും വാട്ടർ എറോഷനും ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സാലിനിറ്റിയും ആസിഡിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കാം. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് 147 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ഇങ്ങനൊരു സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് സോ കൺസേൺ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ കൺസേൺ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ. ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ് ദ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫെർട്ടൈൽ ടോപ്പ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു എ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് മേ ബി എ വാട്ടർ ആവാം ഓർ വിൻഡ് എറോഷൻ എക്സെട്ര. Then chemical factors, that is depletion of nutrients or the toxicity due to the acidity or alkalinity അല്ലെങ്കിൽ salination or water logging. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുൾ സോയിൽ നിന്ന് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ there will be a depletion of nutrients or the toxicity. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ദ acidity ആവാം, or alkalinity ആവാം, or salinity ആവാം, or water logging ആവാം. And when coming to the biological factors which affect the microflora and reduce the microbial activity of the soil. സോയിലിന് നമുക്കറിയാം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷന് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊപ്പോസിന് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡ്യൂ ടു സം ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ബൈ സം മൈക്രോഫ്ലോറോ and totally it will reduce the microbial activity of the soil. Okay, therefore all these factors will reduce the yieldനെയാണ് മെയിനായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവാം. ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ടർ ലാഗിങ് and salinity, then erosion. These all are the main causes. അത് കോസസ് ആണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, നോട്ട് ഓൺലി ദ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, മെനി കോസസ് ആർ ദെയർ. ബയോളജിക്കൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓർ ഓവർ ഗ്രേസിങ് എക്സെട്ര ഒരുപാട് കോസസ് ഉണ്ട്. ഹിയർ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ കോസസിൽ deforestation, that is also very very important one, because it causes soil degradation on the account of exposing soil minerals by removing trees and crop cover which support the availability of humus and litter layers on the surface of the soil. Okay, therefore what happened, this vegetation cover primarily promotes the binding of the soil ആണ്. ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോയിലിനെയാണ് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടുഗദർ ആയിട്ട് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോയിലിനെ primarily പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും.
and not only that, and also soil formation. Hence, ഈ vegetation cover മാറുമ്പോൾ, that is when it is removed, what happened, it affect the capability of the soil that happens, such as aeration or water holding capacity and biological activity. Vegetation cover എന്ന് പറഞ്ഞാൽ very important ആണ്. So that only mainly promoting the binding of the soil as well as soil formation. So ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇറ്റ് ഇഫക്ട് ദ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിലിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. That also, when trees are removed by logging, infiltration rates become elevated and the soil remains bare and exposed to erosion. Our condition varum and built up of toxicities. So some of the contributing activities that including logging are banned techniques used by any person who invert forest areas for forming or rendering the soils which will unproductive and less fertile in the end. അപ്പോൾ deforestation is very important one. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോസസ് ആണ്. That is causes the soil degradation on the account of exposing soil minerals fully by removing the trees and crop covers. And when you come for misuse or excess use of fertilizers, already നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലേ, excess use അല്ലെങ്കിൽ misuse of pesticides and chemical fertilizers എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഹിൽ ഓർഗാനിസം ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം അല്ലേ, റൈറ്റ്. സോ നമ്മളിത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദിസ് വിൽ കിൽ ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ബൈൻഡിങ് ദ സോയിൽ ടുഗദർ. മൈക്രോയിസം ആണ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ, ബൈൻഡിങ് ദ സോയിലിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ടുഗദർ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ആർ മിസ്യൂസിങ് ദിസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വിൽ കിൽ ഓൾ ദ ഓർഗാനിസം. സോ എന്ത് പറ്റും, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, most agricultural practices involving the use of fertilizers and pesticides often entail misuse today and excessive application ഉണ്ട്. Therefore, contributing to the killing of soil's beneficial bacterial, സോയിലിന് ആവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയയെ കില്ല് ചെയ്യാൻ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ the complex form of the fertilizers chemicals is also responsible for this. Not only that, but also the complexity of forms of fertilizers chemicals also is responsible ആണ് ഇതിന്. Therefore, any misuse or excessive use of fertilizers increase the rate of soil degradation. ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയിലിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ അത് ചെയ്യുന്നത്, ബിൽട്ടപ്പ് ഓഫ് ടോക്സിസിറ്റീസിനെ അത് ബിൽട്ടപ്പ് ചെയ്യും. സോ it's very dangerous to the crop. Okay, next coming for industrial mining activities. So we know the soil is cheaply polluted by industrial and mining activities. Everyone know, എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ. ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ വി സേ എന്തെടുക്കാം, മൈനിങ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ക്രോപ്പ് കവർ ആൻഡ് റിലീസസ് എ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ്. എന്തെങ്കിലും ടോക്സിക് കെമിക്കൽസിനെ പുറത്ത് റിലീസ് ചെയ്യും. അത് സച്ച് എസ് മെർക്കുറി ഇൻ ടു ദ സോയിൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ഒരു മെർക്കുറി ഇൻ ടു ദ സോയിൽ. ദെയർഫോർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, മെർക്കുറി സോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഗെറ്റ് പോയിസൺ ആൻഡ് റെൻഡറിങ് ഇറ്റ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവും. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കുക, എന്താ നടക്കുന്നത്, വെൻ ഇറ്റ് റിലീസ് ടോക്സിക് എഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ടോക്സിക് എഫ്ലുവൻസിനെയും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെയും പുറത്തു വിടുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഈവൻലി പൊല്യൂട്ട് ദ സോയിൽ, ഇറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ സോയിൽ ക്വാളിറ്റി. ഓൾ ടുഗദർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവട്ടെ മൈനിങ് ആയിട്ടല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഗ്രേഡിങ് ദ സോയിലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഈ കമ്മിങ് ഫോർ ഇംപ്രോപ്പർ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സേ ഇംപ്രോപ്പർ കൾട്ടിവേഷൻ പ്രാക്ടീസസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ സർട്ടൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ്, നമുക്കറിയാം, എൻവയോൺമെൻ്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ എൻവയോൺമെൻ്റലി അൺസസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയാം. സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലാത്ത അൺസ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദേ ആർ ദ സിംഗിൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു ദ വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോയിൽ ക്വാളിറ്റി ഡിക്ലൈൻ. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എൻവയോൺമെൻ്റലി അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആക്ടിവിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ഫോർ ദ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഡിക്ലനേഷൻ, റൈറ്റ്. സോ the tillage on agricultural lands is one of the main factors since it break up the soil into very fine particles that will increase the erosion rates, right. Appo the soil quality decline is more and more as a result of the mechanism of agricultural that gives room for deep plowing അല്ലെങ്കിൽ reduction of cover and otherwise we can say the formation of hard pan എന്ന് പറയാം.
സോ ഇംപ്രോപ്പർ കൾട്ടിവേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചസ് വേറെയുണ്ട്. ഇംപ്രോപ്പർ കൾട്ടിവേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ പറയാം, ഫോമിങ് ഓൺ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ്, നോർമൽ സ്ലോപ്പ് അല്ല സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫോമിങ് ചെയ്യുന്നത്. മോണോ ക്രോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, റോ ക്രോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബിയർ എബോവ് ദ നാച്ചുറൽ എവേ ദ നാച്ചുറൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ദ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഫ്രം റീജനറേറ്റിംഗ്. അത് സോയിലിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, റീജനറേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ അർബനൈസേഷൻ. അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേജർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ബിക്കോസ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദ സോയിൽ വെജിറ്റേഷൻ കവർ. അഗെയിൻ കോമ്പാക്ട് സോയിൽ ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ. സോയിൽ വെജിറ്റേഷൻ കവറിനെ ഫുൾ നശിപ്പിക്കും. ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയം കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, നല്ല കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അഗെയിൻ ഇറ്റ് ലോസസ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അൾട്ടർ ദ ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേണിനെയും അൾട്ടർ ചെയ്യും. സോ സെക്കൻഡ്ലി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കവർ ദ സോയിലാണ് ഇംപെർമിയബിൾ ലെയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സർഫസ് റൺ ഓഫിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ മോർ എറോഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ. Again, most of the runoff and sediments from urban areas are, നമുക്കറിയാം, extremely polluted with oil അല്ലെങ്കിൽ fuel അല്ലെങ്കിൽ other chemicals ആയിരിക്കാം. So this increased runoff from urban areas also cause a huge disturbances to adjacent watersheds by changing the rate and volume of water that flows through them. So this is a very serious problem we have to say. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ സിമ്പിൾ ഫാക്ടറായിട്ട് തോന്നും, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ വെൻ യു ടേക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓരോ കാസസിനും ഭയങ്കര ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാസസും സോയിലിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ, drought and aridity ഉണ്ടാവും, ലോസ് ഓഫ് arable land will be there, പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോഗിങ് ഓഫ് വാട്ടർവേസ് വിൽ ബി ദെയർ, ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലഡിങ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഒരുപാട് ഇഫക്ട്സ് നമുക്കുണ്ട്. റൈറ്റ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ സർപ്രൈസിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ? സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദെയർ വിൽ ബി എ സൊല്യൂഷൻ. റൈറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ റെഡ്യൂസിങ് deforestation. Okay, that is avoiding deforestation completely is an uphill task ആണ്. Anyway, deforestation can be cut down and this can create an impressive way of reshaping and restoring forest and vegetation cover. So ഒരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പറയാം. പിന്നെ ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ പറയാം. പിന്നെ എന്താണ്, പ്രിവെൻറ്റിങ് സാലിനേഷൻ സൊല്യൂഷനാണ്. കൺസർവേഷൻ ടില്ലേജ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, ദെൻ നോട്ട്സ്, PPT എല്ലാം എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. shivabala.p.blogspot.com ആണ്. ഒരിക്കലും പറയാം, shivabala.p.blogspot.com. അതിനകത്ത് കയറുക, എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്വറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.
താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. ഫോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, ദെൻ നോട്ട്സ്, PPT എല്ലാം എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. shivabala.p.blogspot.com ആണ്. ഒരിക്കലും പറയാം, shivabala.p.blogspot.com. അതിനകത്ത് കയറുക, എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്വറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.